بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں فضائی آلودگی کم نہ ہوئی، لاہور آلودہ شہروں میں سر فہرست ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 339 ریکارڈ کیا گیا۔ مضر صحت اقبال ٹاؤن 673، سی ای آر پی میں شرح آلودگی 603 ریکارڈ، ایف ایف پاکستان 577، بھوبتیا میں شرح آلودگی 441 ریکارڈ، راوی 425، ڈائمنڈ پینٹ انڈسٹریز میں شرح آلودگی 422 ریکارڈ کی گئی، شادمان 418، سید مراتب علی روڈ پر شرح آلودگی 416 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی اپڈیٹ کریں گے ابراہیم قریشی۔ جی ابراہیم۔ جی بالکل، لاہور میں جو ہے وہ اب تک فضائی آلودگی کم نہیں ہو سکی بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت اگر ہم بات کر لیں تو لاہور جو ہے وہ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پہ ہے۔ لاہور جو ہے وہ اس وقت خطرناک حد تک جو ہے وہ زہریلی فضاؤں کا سامنا کر رہا ہے۔ یہاں پر یہی وجہ ہے کہ جو تمام تر لوگ ہیں ان کے لیے سانس لینا بھی محال ہے۔ اگر ہم بات کر لیں کہ لاہور میں اس وقت جو شرح آلودگی ہے وہ کیا ہے، تو اس وقت لاہور میں مجموعی طور پر شرح آلودگی 339 جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹی سکول علامہ اقبال ٹاؤن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس علامہ اقبال ٹاؤن میں 673 جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کر لیں سی ای آر پی آفس کی، تو سی ای آر پی آفس میں جو ہے وہ شرح آلودگی اس وقت 603 ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ ایف ایف پاکستان میں شرح آلودگی 577 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف لاہور میں AQI جو ہے وہ اس وقت 441 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں سٹی سکول راوی کیمپس میں، تو سٹی سکول راوی کیمپس میں جو اس وقت شرح آلودگی ہے وہ تقریباً 425 جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں ڈائمنڈ پینٹ انڈسٹریز کی، تو وہاں پر AQI لیول جو ہے وہ تقریباً 422 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹی سکول شادمان کیمپس میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 418 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سید مراتب علی روڈ میں شرح آلودگی تقریباً 416 ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور پاور ہیڈ زون آفس میں شرح آلودگی جو ہے وہ کافی کم ہے، اور کم ترین شرح ہونے کے باوجود اس کی آلودگی کی جو سطح ہے، جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، وہ تقریباً 402 جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت اہل لاہور جو ہے وہ اپنی صحت کا بخوبی خیال رکھیں، اور ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی بنائیں، اور اپنے گھروں میں غیر ضروری طور پر جو ہے وہ سفر سے گریز کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کرتے ہوئے اپنے گھروں میں جو ہے وہ ٹھہرے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو آپ اپنے قریبی طبی ماہر کے پاس جو ہے وہ جائیں، تاکہ وہ آپ کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر تجویز دے، تاکہ آپ تمام تر بیماریوں سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ جی ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ انسداد اسموگ مہم کے تحت لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے گلبرگہ کے مختلف علاقوں میں کلین اینڈ کلیئر آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی جی ایم آپریشن LWMC الطاف احمد خان نے کی۔ کلین آپریشن کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے کچرا، ملبہ اور دھول مٹی اٹھائی گئی، مکینیکل سویپنگ بھی کی گئی۔ جی ایم آپریشن نے LWMC ورکرز میں سیفٹی کٹس بھی تقسیم کی۔ جی ایم آپریشن الطاف احمد خان یوسف زئی نے کہا کہ LWMC ورکرز ہر مشکل حالات میں فرنٹ لائن سولجرز کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ سموگ اور آلودگی کی صورتحال میں ان کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ 3 شفٹس میں کام کرتے ہیں، صبح ایک، دوپہر کو اور ایک رات کی شفٹ، تھرو آؤٹ دی نائٹ، یعنی کہ 24/7 جو ہے وہ LWMC کے ورکرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان ورکرز کو بھی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اسی سلسلے میں ہم نے ان کو جو ہینڈ گلوز دیے ہیں، ان کو ماسک دیے ہیں، ان کو شوز دیے ہیں، تاکہ ان کی صحت کا بھی خیال رکھے اس گرد آلود ماحول میں، وہ کم از کم ان کو بھی کوئی سانس کی تکلیف اور اس طرح کسی نہ ہو۔ آپریشن کے دوران LWMC کی جانب سے شہریوں کو آگاہی بھی دی گئی۔ کیمرامین سجاد حسین کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ موٹی دانے دار چینی 200 روپے کلو ملے گی۔ چینی کے تھیلے کی قیمت 400 روپے کا اضافہ۔ FBR نے شوگر ملز کے لیے پورٹل کھول دیا۔ آٹا پھر 10 روپے کلو مہنگا کر دیا گیا۔ نجی کمپنی نے 5 کلو کے تھیلے کی قیمت 50 روپے بڑھا دی ہے۔ شہریوں کو پاؤڈر جیسی درآمدی چینی سے نجات مل جائے گی، لیکن دانے دار موٹی چینی 200 روپے فی کلو میں دستیاب ہوگی۔ FBR نے شوگر ملز کے لیے ایس ٹریک پورٹل کھول دیا۔ ایس ٹریک FBR پورٹل پر اندراج کے بعد ملوں سے شوگر ملز سے چینی نکلے گی۔ مارکیٹ میں 400 روپے اضافے سے مقامی دانے دار چینی کا تھیلا 9400 روپے کا ہو گیا۔ دکانداروں کے مطابق 188 روپے ہول سیل، 200 روپے پرچون ریٹ ہوگا۔ سرکاری طور پر چینی کی قیمت 179 روپے فی کلو گرام مقرر ہے۔ اسی طرح درآمدی
درامدی چینی کا 50 کلو کا تھیلا 400 روپے اضافے سے 9100 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب آٹے کی قیمتوں میں اضافے کو بریک نہ لگ سکی۔ نجی کمپنیوں کی جانب سے آٹے کی قیمتیں بڑھانے کا سلسلہ برقرار ہے۔ نجی کمپنی کا 5 کلو گرام کا آٹے کا تھیلا 50 روپے اضافے سے 850 روپے کا ہو گیا۔ ہول سیل میں دکانداروں کو 790 روپے کا ملے گا۔ چند دنوں میں مجموعی طور پر 5 کلو گرام آٹے کا تھیلا 120 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ مجموعی طور پر فی من آٹے کی قیمت 6800 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ صارفین قیمتیں مسلسل بڑھنے کی وجہ سے معاشی طور پر اضطراب کا شکار ہیں۔ بجلی صارفین ہو جائیں خبردار، ہوشیار، وفاقی حکومت کا صارفین پر اربوں کا اضافی بوجھ ڈالنے کا فیصلہ۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کی جائے گی۔ لیسکو نے 6 ارب وصول کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ بجلی صارفین پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ وفاقی حکومت نے بجلی صارفین پر اربوں روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کی جائے گی۔ لیسکو نے 6 ارب وصول کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ نیپرا نے کمپنیوں کی جانب سے دائر درخواست پر 6 نومبر کو سماعت مقرر کر دی۔ نیپرا کی دائر درخواست کے مطابق لیسکو نے کوارٹر ٹیرف کی مد میں 6 ارب روپے کا اضافہ مانگا ہے۔ ایڈجسٹمنٹس میں اضافہ کیپیسٹی چارجز، آپریشن اور مینٹیننس کی مد میں مانگا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق ٹرانسمیشن چارجز سمیت دیگر امور کی مد میں بھی اضافہ مانگا گیا ہے۔ نیپرا کی جانب سے منظوری ملنے پر بلوں کی مد میں اضافی قیمت وصول کی جائے گی۔ ترقیاتی منصوبوں پر فنڈز کے اخراجات کی رفتار سست رہی۔ پہلی سہ ماہی میں 176 ارب کے فنڈز خرچ کیے گئے۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کا کل حجم 1240 ارب رکھا گیا۔ ترقیاتی بجٹ پر پہلی جائزہ رپورٹ جاری۔ پی این ڈی بورڈ نے 710 ارب کے فنڈز کا اجرا کیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے 527 ارب روپے جاری کیے۔ پنجاب حکومت کے ترقیاتی بجٹ پر پہلی سہ ماہی جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق صوبے کے ترقیاتی بجٹ کا کل حجم 1240 ارب روپے ہے۔ پہلی سہ ماہی میں صرف 176 ارب روپے سے زائد خرچ کیے گئے۔ پی این ڈی بورڈ نے 710 ارب کے فنڈز کا اجرا کیا۔ محکمہ خزانہ نے پی این ڈی کے مقابلے میں 527 ارب جاری کیے۔ اجرا شدہ فنڈز کی نسبت ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات کی رفتار سست رہی۔ غیر ملکی امداد یافتہ منصوبوں پر 42 ارب خرچ کیے گئے۔ واضح رہے کہ پی این ڈی بورڈ کی صوبائی محکموں کو فنڈز کا استعمال کرنے کی ہدایات ہیں۔ کہ سموگ و ماحولیاتی آلودگی کا تدارک لاہور کے ارد گرد جنگل نما حد بندی کا منصوبہ نئے منصوبے کے تحت 48 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ پی ایچ اے رنگ فارسٹیشن منصوبہ 3 مراحل میں مکمل کرے گا۔ 2 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا جائے گا۔ پی ایچ اے لنگز آف لاہور منصوبہ مکمل کرے گا۔ لاہور کے ارد گرد جنگل نما حد بندی کی جائے گی۔ شہر میں 48 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ لاہور کی جنگل نما حد بندی کی کل لمبائی 112 کلومیٹر اور رقبہ 1711 ایکڑ ہوگا۔ رنگ فارسٹیشن منصوبے کو 3 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 1210 ایکڑ اراضی پر 59 کلومیٹر لمبا رنگ فارسٹ بنایا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں 31 اور تیسرے میں 22 کلومیٹر رنگ فارسٹیشن کی جائے گی۔ پہلا مرحلہ 1 سال کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا۔ لنگز آف لاہور منصوبے سے تقریباً 2 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق جامن، کچنار، امرود اور دیگر پھلوں والے درخت لگائے جائیں گے۔ نمائشی درختوں میں پلکن، ارجن، گل نشتر، سکچین، جیٹروفا اور دیگر اقسام شامل ہیں۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا اور منصوبے سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی بلکہ شہری پھیلاؤ روکنے میں بھی مدد ملے گی۔ ٹیکس دہندگان کو گوشوارے جمع کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک دن باقی رہ گیا۔ ایف بی آر نے آن لائن انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ میں درپیش مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کو مسائل کی نشاندہی اور فوری حل کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ ٹیکس دہندگان کو گوشوارے جمع کروانے میں ایک دن باقی رہ گیا۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ایف بی آر نے آن لائن انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ میں درپیش مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کو مسائل کی نشاندہی میں فوری حل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ایف بی آر کے مطابق 4 رکنی کمیٹی کو ٹیکس دہندگان کو درپیش تکنیکی مسائل کی نشاندہی، ان کے فوری حل کی ذمہ داری سونپی گئی۔ کمیٹی 2025 کے انکم ٹیکس ریٹرن کے آن لائن جمع کرانے کے عمل میں بہتری کے لیے اقدامات بھی تجویز کرے گی۔ ایف بی آر نے ٹیکس دہندگان کو کمیٹی ممبران کے رابطہ نمبرز فراہم کر دیے ہیں۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق کمیٹی کا قیام ٹیکس دہندگان کو بروقت سہولت فراہم کرنے اور نظام میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ جناح اسپتال میں زیادہ المیعاد بلڈ کلچر وائلز خریداری اسکینڈل میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے تحقیقات شروع کر دی۔ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج سے 7 روز میں جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ کالج انتظامیہ سے بلڈ کلچر وائلز کے حوالے سے سوالات کے جوابات طلب کر لیے گئے ہیں۔ بلڈ کلچر وائلز کی خریداری کا تمام ریکارڈ مہیا کرنے کی ہدایت جاری۔
जिना अस्पताल में जायदुल मयाद ब्लड कल्चर वायल्स की खरीदारी की स्कैंडल में पेशरफ हो गई। हेल्थ केयर कमीशन ने खरीदारी के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी है। प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। कॉलेज इंतजामिया से ब्लड कल्चर वायल्स बारे मुख्तलिफ सवालों के जवाब तलब किए गए हैं। मुरासले में सवाल पूछा गया है कि क्या जायदुल मयाद 4000 वायल्स 17 से 31 मार्च के दरमियान इस्तेमाल की गई। जिन मरीजों के ब्लड कल्चर टेस्ट हुए उनकी तफसील दी जाए। ब्लड कल्चर वायल्स टेस्ट के नताइज और इलाज की तफसीलात फराहम की जाए। 17 से 31 मार्च के दौरान जो अमवात हुई उनमें से एक इनके ब्लड कल्चर टेस्ट हुई। मरीजों के ब्लड कल्चर टेस्ट की तादाद, मुस्बत, मनफी नताइज की तफसील भी फराहम की जाए। मुरासले में पूछा गया है कि ब्लड कल्चर टेस्ट की बुनियाद पर कितने मरीजों का इलाज के लिए दाखिल किया गया। लैब के मुतल्लिका अमले की तरबियत के सर्टिफिकेट, आलात की देखभाल का रिकॉर्ड तलब किया गया है। निजी कंपनी का मुलाजिम किसी की इजाजत से लैब में काम करता रहा। क्या निजी मुलाजिमिन को पैथोलॉजी लैब में काम की इजाजत दी गई थी? हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक ब्लड कल्चर वाइज की खरीदारी का तमाम रिकॉर्ड मुहैया किया जाए। हेल्थ केयर कमीशन के कम अज कम सर्विस डिलीवरी मयार की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात में सूबे की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल और कानून साजी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तफाक किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कारोबार में आसानी के लिए ई बस मुतारिफ करवाने पर वज़ीर आला को खैराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मलिक अहमद खान को पंजाब असम्बली के अमूर, हुकूमती और सबको साथ लेकर चलने की रविश को सराहा। वज़ीर आला का कहना था, सूबे की तारीख में पहली बार बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक और साबिक चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने सदारत की। मनसूबे की तामीर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में ज़ेरे तामीर नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की तामीर पर पेशरफ्त और ह्यूमन रिसोर्स समेत तमाम दिगर अमूर का जायजा लिया गया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को पेपरलेस करने के हवाले से ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, 72 अरब रुपए की लागत से 915 बिस्तरों पर मुश्तमिल नवाज शरीफ अस्पताल बना रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने कहा, कैंसर अस्पताल के पहले फेज की तकमील के लिए मुकर्रर वक्त का हदफ दे दिया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास इम्यूनाइजेशन हेल्थ रिफॉर्म्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इम्यूनाइजेशन मुहिम के लिए 90 रोज़ा रोड मैप प्लान को हतमी शक्ल दी गई। डेटा के डिजिटलाइजेशन पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत और आबादी अस्मा नाज अब्बासी और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में इम्यूनाइजेशन मुहिम के लिए 90 रोज़ा रोड मैप प्लान को हतमी शक्ल दी गई और बताया गया कि इम्यूनाइजेशन मुहिम में कवरेज 83% से बढ़कर 89% हुई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि इम्यूनाइजेशन मुहिम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हेल्थ रिफॉर्म्स एजेंडे में सर फहरिस्त है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इम्यूनाइजेशन कवरेज के अशारिया बेहतर होने पर इज़हार इत्मीनान किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इजलास में डेटा की शफाफियत और हेल्थ रिफॉर्म्स पर मौसर अंदाज में अमल दरामद के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स और कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को मजीद जिम्मेदारियां तफवीज़ करने पर भी गौर किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के ज़ेर-ए-तमाम साउथ एशियन नेटवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इश्तराक से 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कहा, स्मार्ट सिविल सर्विस मॉडल और टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में गवर्नेंस का बेहतर निज़ाम लाएंगे। मुकामी हकीकतें और खित्ते का मुस्तकबिल पर 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही सेशन हुआ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रियाजुद्दीन ऑडिटोरियम में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के मुआविन ख़ुसूसी और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के एमरेट्स प्रोफेसर डॉक्टर अनीसुज़्ज़मान चौधरी ने शिरकत की। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ राठौर शरीक हुए। साउथ एशियन नेटवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोफेसर डॉक्टर इखलाक हक, कॉन्फ्रेंस की चेयर प्रोफेसर डॉक्टर यामीना सलमान, फैकल्टी मेंबरान, मुहक्किकीन और तलबा ने शिरकत की। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा, नई नस्ल जमहूरियत के रवायती मॉडल को चैलेंज कर रही है। मौजूदा सिविल सर्विसेज सिस्टम असरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने से कासिर है। मॉडर्न मैनेजमेंट डिमांड्स ए 21st century civil service and public administration, one that is specialized
empowered, citizen-centric and technology-driven. डॉक्टर नीसुज़्ज़मान चौधरी ने कहा कि हमें मुकामी मसाइल के हल के लिए मुकामी हकीकतों को मद्देनजर रखकर हल तलाश करने होंगे. The civic society, like the Doctors Association, Teachers Association, Lawyers Association, Alumni Association, all of these are divided along the party lines. You don't have a single national association. वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा कि हमें अपना गवर्नेंस मॉडल अवाम दोस्त बनाने की जरूरत है. हमारा मॉडल ताकतवर को मजीद ताकतवर और गरीब को मजीद गरीब बना रहा है. कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42. सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की दिवाली की मुनासबत से तकरीब में शिरकत. कहते हैं कि पाकिस्तान की ये खूबसूरती है कि आइन के मुताबिक तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा हुकूक हासिल हैं. फलाही तंजीम बरगद की जानिब से दिवाली की मुनासबत से तकरीब. इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर समेत हिंदू, मसीही और मुस्लिम कम्युनिटीज के नुमाइंदगान ने शिरकत की. तकरीब से इजहार ख्याल करते हुए सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था, तमाम अक़लियतें वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के सर का ताज हैं. धीरानी मंसूबे के तहत मसीही और सिख लड़कियों की इज्तमाई शादियाँ करवाई गयी. वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा तो बार बार एक बात करती हैं कि अक़लियत मेरे सर का ताज है. मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम धीरानी प्रोग्राम का आगाज किया और पिछले दिनों हमारी मसीही बच्चियां जिनकी इज्तिमाई शादियां गुजरांवाला में हुई, इसी तरीके से आने वाले दिनों में हमारी हिंदू कम्युनिटी की बच्चियां जिनकी इज्तिमाई शादियां रहीमिया खान भावलपुर में होने जा रही है. तकरीब के शुरका ने दिवाली के त्यौहार बारे इजहार ख्याल किया. सब लोग यहाँ पे मिलके, हर धर्म के लोग मिलके इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है हमारे लिए. मैं दिवाली सेलिब्रेट कर रही हूँ, ये इंडिया में ही देखा और अच्छा लग रहा है. यहाँ पे सारे मजहब के लोग हैं और सब मिलजुल के यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर दिवाली की मुनासिबत से गीत गाए गए. तकरीब के इख्तिताम पर दिवाली त्यौहार की खुशी में केक काटा गया और वतन अजीज की सलामती के लिए दुआ की गई. कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42. एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन नुमाइश कॉन्फ्रेंस का आगाज. वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स मियां रियाज पीरज़ादा ने नुमाइश का इफ्तिताह किया. नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने अपने जदीद मंसूबे और तामीराती मसनूआत पेश की. एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी वजीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा ने किया. नुमाइश में 100 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए, जहां जदीद तामीराती सामान और नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई. मियां रियाज पीरज़ादा का कहना था, हुकूमत तनख्वाहदार और कम आमदनी वाले तबके के लिए कम लागत हाउसिंग मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है. हम इंशाल्लाह दिन रात अब कोशिश करेंगे और हमारी तमाम स्कीमें जो हैं लो इनकम स्कीम के लिए हमारी हाउसिंग मिनिस्ट्री जिस पे है और जितने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे हमारे वो इंशाल्लाह 2 महीनों के अंदर अंदर 1,35,000 हमारा मेंबर है सरकारी जो पिछले 14 साल से 10 साल से उनके पैसे रुके हुए हैं और उनको कुछ डिलीवर नहीं हुआ. तो हमने ये टारगेट अपनी मिनिस्ट्री को दिया है कि 2 महीनों के अंदर अंदर सब प्रोजेक्ट्स जो हैं ये चल पड़ेंगे. नुमाइश में सन्नतकारों, इंजीनियर्स, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की. शुरका का कहना था, इस तरह की नुमाइशें न सिर्फ तामीराती सन्नत को फरोग देती हैं बल्कि मुकामी मैशत के लिए भी नेक शगुन है. ये एग्जीबिशन बहुत अच्छी जा रही है और मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेस्ट इनिशिएटिव है. इस एग्जीबिशन में बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है क्योंकि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरह के इवेंट्स करवाने चाहिए और हमारी जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको मौका मिलता है कि अपनी प्रोडक्ट्स को आम आवाम को मुतारफ कराने में. नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों ने गहरी दिलचस्पी जाहिर की. तामीराती सन्नत के माहिरीन के मुताबिक इस तरह के इवेंट्स हाउसिंग सेक्टर की तरक्की के लिए संग मील साबित होंगे. कैमरामैन अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42. बाबडा टाउन में अजीमिया रूहानी लाइब्रेरी पंजाब हाउसिंग सोसाइटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम अजीमी गाला 2025 का इनेकाद किया गया. अजीमी गाला में मुख्तलिफ फ्रेंड्स और तख्लीकी फन पारों के स्टॉल्स लगाए गए. मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने शिरकत की. मेले में ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी की खिदमत खल्क का पैगाम दिया गया.
पंजाब हाउसिंग सोसाइटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम अजीमी गाला 2025 का इनेकाद हुआ। मेले में ख्वाजा शम्सुद्दीन अजीमी और दीगर मारूफ सूफी मुसन्निफीन की कुतुब दस्तयाब थीं। इंचार्ज अजीमिया रूहानी लाइब्रेरी इस्मा अजमत अजीमी ने कहा, ख्वाजा शम्सुद्दीन अजीमी की इंसानियत के लिए जदोजहद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। घरेलू और छोटे पैमाने पर काम करने वाले कारोबारी अफराद को कम कीमत पर अपनी मसनूआत पेश करके खिदमत खल्क का पैगाम आम कर रहे हैं। ये जितने स्टॉल आपको नजर आ रहे हैं, आपको सब स्टॉल वाले भी आपको कहेंगे कि इतने सस्ता स्टॉल कहीं नहीं है लाहौर में। हम सिर्फ खिदमत के लिए ये काम कर रहे हैं, जो उनका मिशन है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तालिबात ने कहा कि ऐसे मेले हमारी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ तक के, और हमें अगर आप लोगों को कचरा का नजर आ रहा है तो आप लोग उसको उठाएं। यहाँ के रूल्स वगैरह सब कुछ वेल डन है। हमें यहाँ पे ये सीखने को मिला है, जो पहली चीज़ है कि हम भी यहाँ पर स्टॉल लगा सकते हैं। हम छोटे स्टैंड से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। हमें यहाँ पर आके बहुत मज़ा आया है, इंशाल्लाह अगले साल दोबारा से आएंगे। स्टॉल्स लगाने वालों ने भी ख्वाजा शम्सुद्दीन अजीमी की खिदमत को सराहा। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स वगैरह आए हुए हैं। आजकल जो है स्कूल के बच्चों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ओवरऑल इवेंट इज़ वेरी नाइस एंड आई थिंक मेरा रिस्पांस काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि बच्चों की एनर्जी इज़ ऑन पीक एंड टीचर्स आर वेरी नाइस हियर। मेले में डॉक्टर अनवर अली और डॉक्टर फहीम भी शरीक हुए। खिदमत खल्क का पैगाम देते हुए कबूतर भी आजाद किए गए। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। नैब लाहौर की जानिब से करप्शन के खिलाफ आगाही फैलाने के लिए मुनफरिद सरगर्मी का अहतमाम किया गया। वॉल ऑफ कल्चर के नाम से इस सरगर्मी में नौजवानों ने आर्ट के जरिए एंटी करप्शन का पैगाम दिया। जोहर टाउन फेज 2 के कमर्शियल एरिया में नैब लाहौर की जानिब से एंटी करप्शन थीम पर खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स बनाई गईं। इस सरगर्मी में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन, ट्रेड कॉलेज, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया। तलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए करप्शन के खिलाफ नारे, रंग और तस्वीर के जरिए आगाही का पैगाम दिया। डिप्टी डायरेक्टर नैब राबिया इकराम का कहना था कि तलबा ने जिस जोश जज्बे से हिस्सा लिया वो काबिल तारीफ है। We are trying to ignite that fire in students that they can fight corruption and they have a future within the Pakistan without corruption and corruption-free future. So when they put out whatever they have in their mind on the wall, and each brush stroke becomes the reality, their reality. तलबा का कहना था कि हमें खुशी है कि अपनी पेंटिंग्स के जरिए मुआशरे में मुस्बत तब्दीली के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। हम लोग जो पेंटिंग बना रहे हैं उसमें हम यही शो करवा रहे हैं कि जिस तरह से छोटे स्केल से बड़े स्केल तक किस तरह से करप्शन होती आ रही है और उसको हम लोगों को रोकना चाहिए, तो हम अपनी पेंटिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम लोग का जो थीम है ना वो है करप्शन, तो हम लोग बेसिकली करप्शन को शो कर रहे हैं अपनी पेंटिंग में कि कैसे मतलब करप्शन पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा होती जा रही है और उसके मतलब रोकना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो हम वो अपना मैसेज अपनी पेंटिंग में दे रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये नैब का काम कर रहे हैं और ये बेस्ड है करप्शन के ऊपर। तो अगर ये म्यूरल्स हम बना रहे हैं, जैसे एम्पोरियम में एक बहुत फेमस मॉल है, अगर कोई आएगा तो ये म्यूरल को लेकर अच्छा मैसेज जाएगा और ये भी नेब की जाने से बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। दिस इज़ अ वेरी पब्लिक एरिया, यहाँ पे गुजरते लोग देखेंगे एंड सिंस दिस इज़ अ वेरी रिनाउंड बिल्डिंग हियर एज वेल, तो यहाँ पे भी लोग हर किसी की नज़र तो पड़ेगी। एंड आई बिलीव कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजुअली एक पेंटिंग स्पेशली वो सबको अवेलेबल हो। एंड आई थिंक कि ये वॉल इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू डिस्प्ले दैट। नैब ऑडिटोरियम लाहौर ब्यूरो में सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब का भी एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी डीजी नैब लाहौर मिर्जा फारान बेग थे। डायरेक्टर रफीउल्लाह और एडिशनल डायरेक्टर अतिया आजमत ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। के सांदा में मुआविन खसूसी पंजाब राशिद नसरुल्लाह के एजाज़ में इशाया साबिक यूसी नुमाइंदे लियास गार्डी नदीमुल हसन शाह ने तकरीब का एहतमाम किया। नून लीग के मुकामी ओहदेदारान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाके ने शिरकत की। यशाये में हाफिज आबिद अली, हाजी खलील मुनीर भट्टी, ख्वाजा आमिर जालिब, समीउल्लाह, माहिद यूसुफ और अरशद सलीम समेत दीगर रहनुमा और शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर इलियास गाड़ी और नदीमुल हसन शाह ने इलाके में जारी तरक्याती मनसूबों पर राशिद नसरुल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला के मुआविन खसूसी राशिद नसरुल्लाह ने कहा कि NA 130 का मुख्तलिफ इलाकों में पब्लिक पार्क्स की बहाली, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और सड़कों की मरम्मत का अमल जारी है। सांता में सीवरेज मसाइल के हल और साफ पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में अब सिर्फ एक रोज बाकी। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर है।
امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل وسیم اقبال بٹ کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا اہتمام ممبر پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی کی جانب سے 3 فین روڈ پر کیا گیا. تقریب میں وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے وسیم اقبال بٹ کی بھرپور حمایت کے عزم کا اظہار کیا اور مکمل تعاون کا یقین دلایا. تقریب میں امیدوار پنجاب بار کونسل بیرسٹر ملک احمد قیوم کی بھی حمایت کا اعلان کیا گیا. اس موقع پر سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار اصغر علی گل، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل ذبیح اللہ ناگراج شریک ہوئے. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل طاہر نصر اللہ وڑائچ، سابق وائس چیئرمین برہان معظم ملک نے بھی شرکت کی. ہائی کورٹ بار میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سالگرہ کی مناسبت سے پرمسرت تقریب کا انعقاد نون لیگ لائرز فورم کی جانب سے اہتمام کیا گیا. تقریب میں وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیانی ہال میں ہونے والی تقریب میں لیگی وکلاء نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور ان کی طویل عمر، سیاسی کامیابی اور عوامی خدمت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. تقریب میں صدر مسلم لیگ نون لائرز فورم رفاقت ڈوگر، ایڈوکیٹ محمد فاروق خان لودھی، ایڈوکیٹ شہزاد اسماعیل شریک ہوئے. خواجہ اورنگزیب، سونیا جدون، خالد نواز گھومن، ایڈوکیٹ رانا ظفر اقبال، نصیر گجر نے شرکت کی. زاہد عزیز بھٹا، ملک منصف اوان، ایڈوکیٹ انور بسرا، شیخ عظیم اور چودھری نصیر بھٹا سمیت متعدد وکلاء بھی شریک ہوئے. اس موقع پر شرکاء نے کہا مریم نواز کی قیادت میں صوبہ پنجاب ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہے. صنعتوں کی بندش کا معاملہ صنعت کار مدد کے لاہور چیمبر پہنچ گئی. روڈا انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے وفد نے لاہور چیمبر کی قیادت سے ملاقات کی. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کو مسائل بارے آگاہ کیا گیا. ملاقات میں سابق صدر لاہور چیمبر محمد علی میاں، چیئرمین پی بی جی علی حسام اسکر بھی موجود تھے. وفد نے زمین کی کمرشلائزیشن پر 20% چارجز کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا. کہا کہ پہلے سے قائم صنعتوں پر ڈیولپمنٹ چارجز غیر منطقی ہیں. صنعتی زون کی آفیشیل ڈکلیریشن میں تاخیر سے سرمایہ کاری متاثر ہوئی. اضافی چارجز اور بڑھتی کاروباری لاگت صنعت کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا لاہور چیمبر تحفظات متعلقہ حکام تک پہنچ جائے گا. حکومت کو سمجھنا ہوگا صنعتیں چلیں گی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں اسپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ پروفیسر محمود ایاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. فیکلٹی کے بیڈمنٹن میچ میں وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے بھی حصہ لیا. طالبات میں انعامات اور شیلڈز تقسیم کی گئیں. فیسٹیول کی اختتامی تقریب میں طالبات کے دستوں نے پریڈ مارچ پیش کی. وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے کہا اسپورٹس سرگرمیاں طالبات کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے ناگزیر ہیں. غیر نصابی سرگرمیاں خود اعتمادی اور ٹیم ورک کو بھی فروغ دیتی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے اسپورٹس کمیٹی کی چیئرپرسن پروفیسر شمائلہ اعجاز منیر اور ٹیم کو کامیاب فیسٹیول کے نکات پر مبارکباد دی. پروفیسر محمود ایاز نے کہا مادر ملت فاطمہ جناح کا نام خواتین کے با اختیار ہونے کی علامت ہے. لمس یونیورسٹی میں پنجاب ماحولیاتی تحفظ ایجنسی اور ماحولیاتی آلودگی کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے COP ان مائی سٹی کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. سیکرٹری ماحولیات تحفظ ایجنسی سلوت سعید، DG ماحولیات تحفظ ایجنسی عمران شاہی نے شرکت کی. تقریب میں ماحولیاتی ماہر حسن الیاس، DNSPASE لمس ڈاکٹر والٹر شواج سمیت دیگر شریک ہوئے. ماحولیاتی تبدیلیوں پر پینل بحث کے ساتھ ساتھ آرٹ نمائش بھی پیش کی گئی. آرٹ نمائش میں طلباء نے پوسٹر پیش کیے. شرکاء نے ڈیجیٹل ماحولیاتی حل پر مبنی پیشکش، مباحثوں اور فنپاروں کا مشاہدہ کیا اور ماحولیاتی مسائل پر اپنی آگاہی دی. تقریب میں ماحولیاتی بحران کے حل کے لیے جدید اور ڈیجیٹل طریقوں پر روشنی ڈالی گئی. سیکرٹری ماحولیات تحفظ ایجنسی سلوت سعید کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دھند اور ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات کی ضرورت ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے City 42.